Spoken English. This is Srinivas and this video lesson is 25. So friends, in this video lesson we are going to discuss most important topic that is called biographical sketch. ఈ వీడియో లెసన్ 10th క్లాస్ రాయబోయేటువంటి ఆంధ్ర తెలంగాణ విద్యార్థులందరికీ కూడా చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మోస్ట్ స్కోరింగ్ ఏరియా, మోస్ట్ స్కోరింగ్ టాపిక్, అంటే ఫుల్ మార్క్స్ మనకి 10/10 జీపీఏ సాధించాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మనకు చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ అండ్ టీచర్స్, ఇంగ్లీష్ టీచర్స్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ఆల్ యువర్ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ 10/10 జీపీఏ. Okay, and don't forget friends, subscribe our channel and like, share our videos also. Okay, yes, let us move on to the topic biographical sketch. What is a biography? A biography is a life history of a person written by oneself. చరిత్రని మొత్తం వేరే ఒకరు అధ్యయనం చేసి ఒక పుస్తక రూపంలో రాయడాన్ని బయోగ్రఫీ అంటాం. ఒక స్మాల్ డిఫరెన్స్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడే మీకు ఆటోబయోగ్రఫీ అన్నా కూడా ఏ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ రిటన్ బై హిమ్సెల్ఫ్, అంటే తన యొక్క జీవిత చరిత్ర తానే రాసుకుంటే దాన్ని ఆటోబయోగ్రఫీ అని, వేరే ఒకరి యొక్క జీవిత చరిత్ర రాస్తే దాన్ని బయోగ్రఫీ అని మనం పిలుచుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఈ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ని మరొక రకం కూడా ఏమంటారంటే బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఆర్ బయో స్కెచ్ ఆర్ బయోగ్రఫీ స్కెచ్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద అదర్ phrases ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రైట్. ఇన్ దిస్ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ what we are going to present, the students have a minimum vocabulary, they should have a minimum language sequence, of course the details of a person, and it should be presented in an organized way. ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ప్రజెంట్ చేయాలి. అలాగే it contains, that means this biographical sketch contains reflections, thoughts, feelings, facts, of course what he got the achievements. These are all things we are going to include in this biographical sketch. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఈ చార్ట్ లో. సో బయోగ్రఫీ స్కెచ్ లో ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా 5 పార్ట్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ early or family life. Early life or family life, this is the first one. The second one, education. The third part of a biography sketch, professional life. The fourth part, honors, awards or achievements. And the last part of a biography sketch is here included, conclusion or death. Okay, so these are all 5 parts should be included in a biographical sketch. Okay, each part, ప్రతి పార్ట్ లో కూడా మనం ఇక్కడ ఎలాంటి పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో అది నేను క్లియర్ గా చెప్పాను. ఇది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. ఎర్లీ ఆర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్. In this first part, we are going to include some of the major and regarding the family background information. Of course, the parents' names and his family background, and these are all things should be included in this first part. Okay. Of course, we can start like this. This is a biographical sketch of a dash. So in this blank, we have to include his name. For example, we can take Abdul Kalam. And this is a biography sketch of a APJ Abdul Kalam. His short name only here we should mention, and his full name is or was. Here we may write in the present or past tense if the concerned person is alive today, and we can write obviously it is in present tense. Of course, the given person is already passed away, which means he is no more. That is why we have to write in the past tense. Okay, in these 2 tenses we have to write. Of course, Abdul Kalam, he passed away already, he is no more, so that is why we can include all the information in the past tense. So for example, this is a biographical sketch of a Abdul Kalam, and we have to use the short name or Subhash Chandra Bose. His full name is
APJ Abdul Kalam or Mother Teresa or like that. Whatever the concerned person is full name, we have to mention the second blank. Okay, he was born on. In this blank, we have to add date. He was born on 31st July. Place in Rameshwaram, of course in Tamil Nadu. These are all things we have to included in the first part. Okay, that is called early or family life. And of course we have to add his parents' names and his parents' profession also here. Okay, and his parents, see here, his father was his father name. For example, the given in that verbal information, they will be given their parents' names and professions, and we have to write their father name and mother name also in this first part. Okay, so these are all information we are going to included in this first part, friends. Okay, the second part, education. In this part, we are going to included about his education details. For example, he or she. ఎందుకంటే ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తుల్లో అబ్దుల్ కలాం, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇలాంటి వ్యక్తులు అయితే హీ అంటాము. ఒకవేళ మదర్ తెరిసా, పివి సింధు, సైనా నెహ్వాల్ ఇలాంటివి ఇస్తే ఒకవేళ మనం షీ అని యూస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్, ప్రొనౌన్ గా మార్చుకుంటాము. సో హీ కంప్లీటెడ్ హిజ్ ఎడ్యుకేషన్. ఏమేమి ఎడ్యుకేషన్, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇదంతా కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. అండ్ హిజ్ క్వాలిఫికేషన్స్ వి మే మెన్షన్ హియర్. అండ్ హీ స్టడీడ్ ఇట్ ఇన్ ద Dash College, and here we are going to mention his college name of his college. Okay, and he had been a brilliant student in school, and his masters taught him well. And of course, wala guru's name, and we may mention his master's name also here. Okay, in these are all the education details we have to mention in this second part. And next we move on to the third part, that is called professional life. Of course, అంటే మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఇలా we can classify it into 3 or 4 paragraphs. We have to write a biographic sketch, friends. Okay, friends. Next we move on to the professional life. In this professional life, he became a famous in the world, and he is a dash. For example, Abdul Kalam అనుకోండి, he is a greatest scientist among the Indian scientists అని రాస్తాము. లేదంటే పొలిటికల్ లీడర్ అనుకోండి, he was a great politician. లేదా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అనుకోండి, he was a great ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాము. హీ బికేమ్ ఏ వరల్డ్ పాపులర్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ అనేటువంటి అతని యొక్క ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వి మూవ్ టు ద ఫోర్త్ పార్ట్. అతను ఏమైనటువంటి, ఇప్పుడు మనం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ బయోగ్రఫీ స్కెచెస్ లో ఎప్పుడు కూడా పాపులర్ పీపుల్ నే ఇస్తుంటారు. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, సో మచ్ ఫేమస్ కాబట్టి వాళ్ళు సాధించినటువంటి ఆనర్స్ కానీ, అవార్డ్స్ కానీ, అచీవ్మెంట్స్ కానీ ఈ పార్ట్ లో మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే హీ అచీవ్డ్ మెనీ అవార్డ్స్ లైక్ భారత రత్న, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్ ఆర్ సో మెనీ అవార్డ్స్ ఉంటాయి కదండి, అవి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో మెనీ అవార్డ్స్. హీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద పీపుల్ అండ్ హిజ్ సొసైటీ ఈస్ రిమార్కబుల్. అతని యొక్క చేసినటువంటి సహాయం ఈ దేశానికి, సమాజానికి చాలా మరవలేనిది అని చెప్పి మనం ఇంకా కొన్ని వొకాబులరీ మనం ఇక్కడ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, కన్క్లూజన్. ఆ వ్యక్తి యొక్క పర్టికులర్ పాపులర్ పర్సన్ కి ఎలా కన్క్లూడ్ చేస్తాం, మనం ఎలా కన్క్లూడ్ చేసి ఎండ్ చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం. లాస్ట్ వన్, హీ ఆర్ షీ డైడ్ ఆన్, అంటే ఆయన ఎప్పుడైతే చనిపోయి ఉంటారో, హీఈస్ నో మోర్ నో, అంటే ఇఫ్ ద కన్సర్న్ పర్సన్ ఈస్ డైడ్, అంటే ఒకవేళ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి గురించి ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉంటే ఈ వాక్యం రాస్తాం, ఈ సెంటెన్స్ రాస్తాం. హీ ఆర్ షీ డైడ్ ఆన్ డాష్. వి మే include the date and year also in this sentence. I am really inspired by his amazing talent or service, and he will be got eternal place in our hearts. And అలా కొన్ని మంచి వాక్యాలతో మనం దాన్ని లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ని ఎండ్ చేసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి వెరీ ఇంప్రెసివ్. ఆల్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ మే గెట్ ఫుల్ మార్క్స్, ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బయోగ్రఫీ స్కెచ్. అండ్ ఇలాంటి టిప్స్ మీరు పాటించండి. ఒక బయోగ్రఫీ స్కెచ్ ని ఎలాంటి పార్ట్స్ లో క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు, ఈచ్ పార్ట్ లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసి రాయొచ్చు అనేది ఈ చార్ట్ మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, హియర్ వి గో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎ లాట్. అంటే ఒక బయోగ్రఫీ స్కెచ్ ని మనం ఒక వెర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారండి. ఆ వెర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని ఇలా పారాగ్రాఫ్స్ గా ఎలా రాయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I take here about Dr. APJ Abdul Kalam.
ఈ చార్ట్ లో నేను డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గురించి తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వెర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ గా రాయడానికి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి, ఎలాంటి వొకాబులరీని యూజ్ చేసి, ఎలాంటి ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ప్రెజెంట్ చేస్తామో చూద్దాం. సో హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ చార్ట్ there will be given in the verbal information about a regarding particular person. ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేమ్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫేమస్ యాజ్ 11th president of India, born on 15th 10th 1931, place of birth Rameshwaram, Tamil Nadu, died on 27/7/2015 in Shillong, Meghalaya. Parents Jainuluddin, Ashima. Awards Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan. Achievements evolution of ISRO's launch vehicle program, and of course he is also famous is Agni and Prithvi missiles. Literary pursuits Wings of Fire, India 2020, A Vision for New Millennium, My Journey, and last one Ignited Minds. So this is the a verbal information regarding the Abdul Kalam. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలా ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ వెర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అంటే ఇది యాక్చువల్ గా మార్చ్ 2018 లో ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో 10th క్లాస్ విద్యార్థులకి అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో కాబట్టి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైనా కూడా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ కి రాబోయే ఎగ్జామ్స్ కూడా రావచ్చు. ఇండియన్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ గురించి, మహేంద్ర సింగ్ ధోని గురించి కానీ, షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ సైనా నెహ్వాల్ గురించి కానీ ఇలాంటి ఫేమస్ పీపుల్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. అలాగే వాజ్పేయి ఇటీవల ఆయన హీ రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే, ద గ్రేట్ భారత రత్న వాజ్పేయి. సో వాజ్పేయి గురించి కూడా అడగబోయేటువంటి వ్యక్తులు ఫేమస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి మనం అంటే ఏ వ్యక్తి గురించి ఇచ్చినా కూడా మనం కొన్ని లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అక్వైర్ చేసి ఉండాలి, కొన్ని మంచి వొకాబులరీ మనం నేర్చుకుని ఉంటే ఇలాంటివి ఈజీగా రాయొచ్చు. ఎలాగ రాయొచ్చో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. I have a brief look here in the second chart. APJ Abdul Kalam was popularly known as Missile Man of India. He was the 11th President of India. He was born on 15th October in 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. His parents were Jainuluddin and Ashima. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ 2-3 లైన్లు వెర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో 2-3 లైన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 3 లైన్లని ఒక పారాగ్రాఫ్ గా మనం ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. అంటే we have to write like this regarding what they given in the verbal information. They just give point wise. So with that points we may extend at least 3 or 4 paragraphs in a biographical sketch. Okay friends? Yes, let us have a brief look on the second paragraph, how we are going to build or construct a biographical sketch. And of course in the first part or in the first paragraph we just included all regarding family information and his introduction. And the second part, see here, he was one of the greatest scientists of India. He received Bharat Ratna in 1997, Padma Vibhushan in 1990 and Padma Bhushan in 1981. For his services in the fields of science, he worked for the evolution of ISRO's launch vehicle program and operationalization of Agni and Prithvi missiles. And his profession, and this paragraph regards about his profession. అంటే అతను ఏమైతే ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారో అతను దేంట్లో అయితే ఫేమస్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనం సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ 3 or 4 పారాగ్రాఫ్స్ మనం రాయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. సో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఎలా అయితే మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు చూద్దాం ఒకసారి. హీ రోట్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్. అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో మనం ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుందామో చేయొచ్చు. సో he wrote Wings of Fire. Of course, it is known as autobiography of Abdul Kalam. He wrote the book himself. Okay. So he wrote Wings of Fire, India 2020, A Vision of New Millennium, and My Journey,
and Ignited Mind. These are all famous books written by Abdul Kalam. Okay, so these are all books we should mention here. And also he passed away on 27th July in 2015. ఆయన ఎప్పుడు చనిపోయారో ఆ విషయం కూడా ఏ డేట్ లో ఏ ఇయర్ లో చనిపోయారో కూడా మెన్షన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇన్ షిల్లాంగ్, ఎక్కడ ప్లేస్ కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ షిల్లాంగ్, మేఘాలయ. Of course, we may mention his date of, death of year, death of place. These are all things. And he was the most inspiring person in our country. Every Indian should proud of him. Let us salute him. Jai Hind. So likewise, we have to conclude the paragraph. Every student get full marks if they write like this way. Okay. So students and teachers, please like this video and share your friends and your students. And మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇమీడియట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ ఎగ్జామ్ సంబంధించి అన్ని ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్స్, అన్ని ఇంగ్లీష్ వీడియోస్, అంటే ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి పనికొచ్చేటువంటి అన్ని ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ ని కూడా మీకు మన ఛానల్లో అందిస్తాము. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ కూడా మన ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. క్యాచ్ యూ లేటర్ నెక్స్ట్ వీడియో.